السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکی ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے فیصلے کو غیر شفاف قرار دے دیا ہے۔ صدارتی ریفرنس میں اٹھائے گئے 5 سوالات پر تحریری رائے جاری کر دی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے مطابق نہیں تھی۔ بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، تاہم سزا کو تبدیل کرنے کا قانونی طریقہ کار موجود نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج ہو چکی، ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے فیصلے پر اپنی رائے سنا دی۔ عدالت عظمیٰ نے بھٹو کو سزائے موت دینے کے فیصلے کو غیر شفاف قرار دے دیا۔ بھٹو پھانسی پر صدارتی ریفرنس میں اٹھائے گئے 5 سوالات پر اپنی رائے میں عدالت کا کہنا تھا کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے مطابق نہیں تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا عدالت عظمیٰ کے فیصلے اور سزا کو تبدیل کرنے کا قانونی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ بینچ کے تمام 9 ججز کی متفقہ رائے ہے۔ ہم ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ عدالت نے ریفرنس میں اٹھائے گئے عدالتی قتل کے سوال سے متعلق کہا عدالت مقدمے کے شواہد کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ سزا کے اسلامی اصولوں کے مطابق ہونے کے سوال پر عدالت کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس بارے میں معاونت نہیں ملی۔ تاریخ درست ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا۔ عدالت نے تسلیم کیا کہ بھٹو کو شفاف ٹرائل نہیں ملا۔ بلاول بھٹو نے امید ظاہر کی کہ اب نظام درست سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ فیصلہ ملکی ترقی، جمہوریت اور عدالتی نظام کی بہتری کا بھی سبب بنے گا۔ سپریم کورٹ پاکستان نے تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے یہ مانا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور اپنے ابتدائی کلمات میں جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ تاریخی جو قدم آج اٹھایا گیا، امید یہ ہے کہ 44 ایئرز کے بعد اب جبکہ تاریخ درست ہونے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کا مستقبل ہے، جو پاکستان کی چاہے وہ اس عدالت کا، ہمارا جمہوریت کا، انشاءاللہ تعالی اس فیصلہ کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اب ہم ترقی کر سکیں گے، چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو یا یہ عدالتی نظام ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی اس فیصلہ کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ اب ہمارا نظام صحیح سمت پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ کی رائے سنتے ہی بلاول بھٹو کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ سیاہ چشمہ لگا کر آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ میڈیا کو آپ دیدہ تصویر بنانے سے روک دیا۔ کورٹ روم سے نکل کر واش روم میں چہرہ صاف کیا۔ صحافیوں کے سوالات لیے بغیر سپریم کورٹ سے باہر چلے گئے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو پر جو الزام لگا تھا وہ درست تھا ہی نہیں۔ آج کا فیصلہ متفقہ ہے۔ تاریخ کے ایک باب کو آج بند کر دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اعتزاز احسن کی پروگرام تجزیہ میں گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو ریفرنس آصف علی زرداری کی کاوش تھی۔ عزیزہ صاحب چیف جسٹس پاکستان اور ان کے جو رفقا ہیں دیگر، ان کو مبارکباد ان کو بھی، اور اس کی تحسین دینی چاہیے کہ ایک چیز کو انہوں نے نوٹس کیا ہے اور بہت بڑا فیصلہ یہ دیا ہے، اور انشاءاللہ بڑی اچھی ججمنٹس اس میں سے آئیں گی۔ سب ججز نے بڑی دلچسپی لی ہے اس میں۔ یہ کسی کو ایلیمینیٹ کیا پالیٹکس سے بالکل، تو یہ ایک بڑے اچھے موقع پہ یہ فیصلہ آیا ہے کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ کسی کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں اور نقصان پہنچا کے اس کو سیاست سے بھی نکال دیتے ہیں تو وہ نکلتا نہیں سیاست سے۔ سیاست دان وہیں رہتا ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में सिपहसालार ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक बातचीत की गई। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन को कल तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। क्या मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है? अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने केस की समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कल तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है? क्या खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं? क्या सियासी जमातों को ये नशिस्तें सीटों की तनासुब से दी जा सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट 92 और 94 की गलत तशरीह की है? अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को इन कानूनी सवालात पर अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार के वकील काजी अनवर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने दूसरी जमातों में मखसूस नशिस्तें बांटी। आइन कहता है कि मखसूस नशिस्तें जनरल नशिस्तों के तनासुब से दी जाएंगी। हम चाहते हैं कि जिनको सीटें दी गई हैं वो हल्फ ना लें। अदालत ने केस की समाअत अगले रोज तक मुलतवी कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अपलोड किए गए फॉर्म 45 में बेज़ाब्तियां हैं। कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें पीटीआई जीत चुकी है। फॉर्म 45 के मुताबिक हम 110 नशिस्तें पंजाब से जीते। इलेक्शन के बाद कोशिश होती है कि माजी को भूलें और आगे बढ़ें, मगर कैसे? इंतखाबात में धांधली हुई हो तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा, इंतहाई भोंडे तरीके से धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन के नताइज पूरी कौम ने देख लिए। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि फॉर्म 45 में वाज़े टेम्परिंग की गई है। शाम को जब पीटीआई का वोट नजर आने लगा तो स्क्रीनें बंद कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने अपने फॉर्म 45 अपलोड कर लिए। सबसे पहली बात तो यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की से रिलेटेड पहले से ही कहती चली आ रही है कि हमारे 180 सीट से, इसी तरह 115 सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक हम पंजाब में जीत चुके। जब इलेक्शन में रिगिंग ना हो, लेकिन वो इस तरह से एक 5th जनरेशन की धांधली आप कर ले कि पीसफुल इलेक्शन के बाद आप बेसिकली रिजल्ट चेंज करें, ये पाकिस्तान में पहले टाइम हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन भी नहीं है, तो बिल्कुल ही बचगाना किस्म की हरकत की इन्होंने कि जहाँ 1 है उसको 7 बना दिया या उसको 9 बना दिया। रिजल्ट शाया किया है इलेक्शन कमीशन ने। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अहम लम्हा है। पहली बार हम पूरे वसूख से पूरी कौम जो है वो धांधली को अपनी आंखों से देख सकती है। मैंने अपने सारे फॉर्म्स 45 असली और नकली डाले। वो लीड्स इतनी ज्यादा थी कि उनको हर एक टैंपर करना पड़ा, क्योंकि 1600 वोट वाला जो है वो 25,000 वोट से जीत रहा है। जब 5 बजे के बाद पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का वोट बैंक जाहिर होने लगा तो हर जगह स्क्रीन्स ऑफ हो गई, दरवाजे बंद हो गए, और जिन जिन आरोज में ईमान नहीं था उन्होंने ऐसे काम किए कि बाकी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। ऑपोजिशन की जहनी हालत ठीक नहीं, अभी सोग में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि तनकीद बराए तनकीद की कोई परवाह नहीं, मुस्बत तनकीद की कदर करूंगी। रमज़ान निगहबान पैकेज के हवाले से ब्रीफिंग में कहा, सियासत की आड़ में आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। नवाज शरीफ का मिशन आवाम को रिलीफ फराहम करना है। बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में, एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है। हर चीज़ पे वो तनकीद करेंगे। हाँ, जायज़ तनकीद मैं सुनूंगी। तनकीद बराए तनकीद मेरी नज़र में एक हारा हुआ माइंडसेट है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है। उस पे भी मेरी जीरो टॉलरेंस है। अगर आपने अमनो अमान की कोई सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की तो आई विल बी रूथलेस। प्राइस कंट्रोल पे इस वक्त मेरी पूरी तवज्जो है। जो प्राइस लिस्ट है उसको एडहेयर किया जाना चाहिए, उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर मेरी जीरो टॉलरेंस है। जो होर्डिंग करेगा उस पे फाइन भी होंगे और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। बिल्कुल इस पे मैं सख्ती के साथ पेश आऊंगी, क्योंकि अवाम के मुंह में जाने वाला निवाला अगर किसी और के मुंह में गया तो ये मैं होने नहीं दूंगी। इस पे मेरी जीरो टॉलरेंस है और इसमें अरेस्ट भी होंगे, इसमें छापे भी होंगे, इसमें सजा भी मिलेगी। जिन लोगों के पंजाब में जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज हैं
उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं ताकि आप छापों से बच सकें। और खबर है कि ऑडियो लीक का मामला कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एमकेएम पाकिस्तान की राबता कमेटी तहलील कर दी है। राबता कमेटी ने आज सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी को वोट देने से मुतालिक फैसला करना था। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल पर मुश्तमिल MQM का वफ्द कल इस्लामाबाद जाएगा, वज़ीर आज़म के इशाइये में शिरकत करेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत अली आब्दी से। वजाहत बताएगा क्या तफसीलात हैं? आज देखिए, मैं आपको बता चलूँ, आज राब्ता कमेटी के इजलास के अंदर बाकायदा तौर पर कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से राब्ता कमेटी को तहलील कर दिया गया है, जबकि बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से गुज़िश्ता रोज एक राब्ता कमेटी के इजलास के अंदर ऑडियो लीक होने का मामला पेश आया था, जिसके ऊपर राब्ता कमेटी के कन्वीनर जो थे MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी बड़े भरम हुए थे। इसके बाद आज ये फैसला किया गया कि फौरी तौर पर राब्ता कमेटी को तहलील कर दिया जाए और तंजीम नौ का आगाज कर दिया जाएगा, जिसके बाद MQM राब्ता कमेटी ने कन्वीनर ने एक कमेटी तश्कील दी, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कैमखानी, कैफुल वला और रिजवान बाबर को शामिल किया गया। जबकि राब्ता कमेटी का एक वफ्द जो है 3 रुकनी इस्लामाबाद भी जाएगा, जिसके अंदर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल हैं, जो इस्लामाबाद जाके वज़ीर आज़म के आशाइये में भी शिरकत करेंगे। जी ठीक, वजाहत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने नए वज़रा से हल्फ लिया। वज़रा और काबीना के नामों की मंजूरी बानी तहरीक इंसाफ ने दी थी। पेशावर से सैयद ज़ाहिर शाह की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील। पहले मरहले में 15 अरकान सूबाई वज़रा की हैसियत से हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, सालमियत, इस्तेकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, कौमी और सूबाई असम्बली अरकान, IG खैबर पख्तूनख्वा समेत चीफ सेक्रेटरी ने शिरकत की। हल्फ लेने वालों में अरशद अयूब, शकील अहमद, मोहम्मद अदनान, आकिबुल्ला, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान, फजल शकूर, नज़ीर अहमद अब्बासी, पख्तून यार खान, आफ्ताब आलम खान, खलीकुर रहमान, सैयद कासिम अली शाह, फैसल खान तुर्कई और जाहिर शाह शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 5 मुशीर भी होंगे। मुशीरों में मुजम्मिल असलम, सैयद फ़खर जहान, मिशाल आज़म, मोहम्मद अली सैफ और जाहिद शामिल हैं। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। मरियम औरंगजेब ने बतौर सीनियर वजीर ओहदे का हल्फ लिया। अज़मा बुखारी, काजिम पीरज़ादा, राना सिकंदर वजीर बन गए। सलमान रफ़ीक, इमरान नज़ीर, ज़ीशान रफ़ीक, बिलाल अकबर भी काबीना में शामिल हो गए। बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर को भी वजारत मिल गई। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने हल्फ उठाने वाले वज़रा को मुबारकबाद दी। आवाम की खिदमत का अहद। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़रा से हल्फ लिया कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। मरियम औरंगजेब ने बतौर सीनियर वजीर ओहदे का हल्फ उठाया। अजीम बुखारी, काजिम पीरज़ादा, राना सिकंदर वजीर बन गए। सलमान रफ़ीक, इमरान नज़ीर, ज़ीशान रफ़ीक, बिलाल अकबर भी काबीना में शामिल। बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर को भी वजारत मिल गई। वजीर आला मरियम नवाज ने हल्फ उठाने वाले वज़रा को मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मरियम नवाज ने कहा कि सूबे की नई काबीना से अवाम को बहुत तवक्कुआत हैं। आज के दिन से अवाम की खिदमत का अहद करते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज ने टेक्सला ने चीन के ताउन से तैयार हैदर टैंक बाज़ाब्ता तौर पर रोल आउट कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पायलट प्रोजेक्ट की रोल आउट तकरीब में शिरकत की। सिपा सालार ने अफसरों और दीगर वर्क फोर्स के अज़्म और शानदार तकनीकी कामयाबियों को भी सराहा। पाक फौज का जदीद तरीन टैंक हैदर मंजर आम पर आ गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में हैदर टैंक पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। हैदर टैंक पायलट प्रोजेक्ट की रोल आउट तकरीब हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में हुई। हैदर टैंक की रोल आउट तकरीब में चीनी सफीर और चीनी कंपनी समेत आला पाकिस्तानी अहदेदार शरीक हुए। हैदर टैंक में बेमिसाल फायर पावर, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और शानदार सलाहियतें हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी
کے ساتھ حیدر ٹینک میدان جنگ میں بہترین نقل و حرکت اور اپنے تحفظ کی متاثر کن صلاحیت کا حامل ٹینک ہے۔ حیدر ٹینک پاکستانی دفاعی صنعت کی بہترین کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو حیدر ٹینک کی تکنیکی صلاحیتوں سمیت مقامی تیار کردہ اسلحے اور ہتھیاروں میں پیش رفت کے بارے میں تفصیلات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ سپہ سالار نے ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس کے دیگر شعبوں اور تنصیبات کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور کا دورہ کیا۔ حالیہ طوفانی بارشوں اور برفباری کے نتیجے میں نقصانات اور بحالی کے اقدامات پر بریفنگ لی۔ خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ متاثرہ گھروں کے مکینوں کو آئندہ 5 روز میں مکمل امدادی رقوم کی فراہمی کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ پشاور، گورنر ہاؤس میں اہم اجلاس کی صدارت۔ وزیر اعظم کو طوفانی بارشوں، برف باری سے نقصانات اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا، قدرتی آفت سے سینکڑوں گھر مکمل یا جزوی تباہ ہوئے ہیں۔ جن کے پیارے چلے گئے انہیں 10-10 لاکھ روپے دیے، جس کا گھر پورا تباہ ہوا ان کو پورے پیسے ملیں گے۔ آج انشاءاللہ یہ جو 40 ہمارے بچے اور ہمارے افراد بہنیں جو بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، 20-20 لاکھ روپے کے چیک ان کو آج ابھی آپ کو یہاں ملے گا۔ جو زخمی ہوئے ہیں ان کو 5-5 لاکھ روپے کا چیک آج یہاں پر وفاق کی طرف سے ملے گا۔ ایک مکمل گھر جو تباہ ہو گیا اس کو 7 لاکھ روپے دیے جائیں گے، اور جو جزوی تباہ ہوا ہے اس کو 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ مکمل تباہ شدہ گھروں کے مکینوں کو 7 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے متوقع بارشوں کے پیش نظر بھرپور پیشگی اقدامات کی ہدایت بھی کی۔ موسم کی بات کریں گے۔ بلوچستان مغربی ہواؤں کے زیر اثر ہے۔ مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ وقفے سے بارش اور برف باری جاری ہے۔ بلوچستان میں بارشوں کا موجودہ سسٹم صبح تک ختم ہو جائے گا، جبکہ 9 مارچ سے ایران سے بلوچستان میں نیا سسٹم داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بھی 9 مارچ سے بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے۔ بلوچستان میں ایک تگڑے سپیل کی انٹری، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ گوادر، واشک، پنجگور، مستونگ اور جیونی میں بارش جل تھل ایک ہو گیا۔ زیارت میں برف باری کے بعد ہر سو سفیدی چھا گئی۔ سنجاوی کے پہاڑی علاقے برف سے ڈھک گئے۔ ملکہ کوہسار مری میں بھی دل فریب نظارے، سیاحوں کے وارے نیارے۔ اسلام آباد میں بادلوں کے ڈیرے، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں مزید بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ بالائی اور وسطی پنجاب میں بھی آندھی کے ساتھ بارش اور ژالہ باری متوقع۔ کراچی میں بادل پھر رنگ جمائیں گے۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں 9 مارچ سے بارش کی پیشگوئی کر دی۔ بات کرتے ہیں غزہ کی، جہاں اسرائیلی جارحیت سے مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غذائی قلت اور پانی کی کمی سے شہداء کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ اسرائیلی فوج نے امدادی قافلے کو شمالی غزہ میں داخلے سے روک دیا ہے۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی جہاز آگ برساتے ہیں، درجنوں نہتے مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ اسرائیلی فوج متاثرہ علاقوں کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیتی ہے۔ بروقت بھی امداد نہ ملنے سے معمولی زخمی بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں قابض فوج کے زمینی اور فضائی حملوں میں 100 سے زائد لوگ شہید ہو گئے۔ معصوم فلسطینی مسلسل اسرائیلی حملوں کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری میں فلسطینی شہداء کی تعداد 30,717 تک جہاں پہنچی، جبکہ 72,000 سے زائد زخمی ہیں۔ خبر دیں گے آپ کو کراچی سے، جہاں نوجوان لاریب کے قتل کا مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ ملزموں کا سراغ لگانے کے لیے 2 علیحدہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ علاقے کی جیو فینسنگ کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کورنگی صنعتی ایریا میں نوجوان لاریب کے قتل کی تحقیقات جاری۔ مقتول کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج، گرفتاری کے لیے 2 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ قاتلوں کا سراغ لگانے کا ٹاسک انویسٹیگیشن اور آپریشن برانچ کی ٹیموں کو سونپ دیا گیا۔ لاریب سے چھینے گئے موبائل فون سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی، جس میں ملزمان کو موٹر سائیکل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کی مزید فوٹیجز اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز سفاق لٹیروں نے ڈکیتی مزاحمت پر لاریب کو چہرے پر گولی مار دی تھی۔ مقتول BBA فائنل ایئر کا طالب علم اور بیسک اکاؤنٹ پر مبنی کتاب کا مصنف بھی تھا۔ پولیس کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود ڈکیتوں کو لگام نہ ڈالی جا سکی۔ مقتول لاریب کے اہل خانہ کے لیے نئی مشکل، ڈاکو تعزیت کرنے آنے والوں کے لیے لگایا جانے والا ٹینٹ، چادر اور دیگر سامان بھی لے اڑے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 59 پوائنٹس کی معمولی کمی، 100 انڈیکس 65,656 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دن کے آغاز پر انڈیکس 66,000 سے اوپر چلا گیا تھا، لیکن بعد میں اپنی سطح برقرار نہ رکھ سکا۔ سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ ہوا، فی تولہ سونے کی قیمت 1,500 روپے اضافے کے ساتھ 2,55,400 روپے پر پہنچ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 4 پیسے مہنگا ہوا، ڈالر کی قیمت 279 روپے 35 پیسے ہے۔
और अब बात करेंगे पीएसएल मैच की। तो पीएसएल मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड हरीफ टीम लाहौर कलंदर्स के 163 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही है। इससे पहले शाहीन एंड कंपनी अपनी बारी पर 165 रन बना सकी। दिन के पहले मैच में कराची किंग्स ने ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 118 रन से आगे नहीं बढ़ सकी। जैसन रॉय 15 और साउथ शकील 33 रन का हिस्सा दे सके। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फूलों की नुमाइश लगाई गई। रंग बरंगे फूलों ने माहौल को तरोताज़ा कर दिया। शुरका ने इवेंट का भरपूर लुत्फ उठाया। ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में फूलों की बहार। नुमाइश में रंग बिरंगे फूलों ने माहौल को तरोताजा कर दिया। शुरका फूलों की नुमाइश से खूब लुत्फ अंदोज हुए। नरगिसी फूलों को देखकर लड़कियों ने शायराना अंदाज अपनाया। इस तरह के जो मेले हैं वो लोगों में ये अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि कौन कौन से डिफरेंट फूल हैं गुलाब के अलावा। उसे देखने की जो लौ लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम। वो 1000 आंख से दूर है, वो 1000 पर्दा नशी सही। हमने ये किया कि बहुत से ऐसे कट फ्लावर जो पाकिस्तान में पहले ग्रो नहीं होते, अब यूनिवर्सिटी की वजह से पूरी पाकिस्तान के अंदर अब ग्रो किए जा रहे हैं। और जो कीनिया से, हॉलैंड से इंपोर्ट किए जाते थे, अब पाकिस्तान की नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउसेस के अंदर जो है उनको ग्रो किया जा रहा है। तरह तरह की क्यारियों ने भी रंगीनी में इजाफा किया। नुमाइश में खिले हुए फूलों को देखकर शुरका के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। ताजगी का एहसास देते फूलों ने समा बांध दिया। शुरका ने यादगार लम्हात को अपने मोबाइल फोन्स में महफूज कर लिया। और रोबोट जंगल पहुंच गया, जानवरों को दोस्त बना लिया। लाजवाल दोस्ती की बेमिसाल कहानी एनिमेटेड मूवी वाइल्ड रोबोट का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल 20 सितंबर को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।